ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Saram everybody. So, continuing with our previous sessions, we have completed so far 8 Anuvakams of Namaka Prashna. Now we will go into the 9th Anuvakam. Now this 9th Anuvakam will also be in the format as it was from 2nd Anuvakam till 8th. That is, we will have Trishati, then the Yajuhu, and then the whole Samhita. The Anuvakam later onwards, we will have from the 10th Anuvakam onwards, we will have the regular Rig mantras, or it will be like the first Anuvakam. Now, let us start. Sri Hari, kindly repeat after me. We are doing the Trishati first. नम इरिण्याय च नमः। नम इरिण्याय च नमः। नम इरिण्याय च नमः। प्रपथ्याय च नमः। प्रपथ्याय च नमः। प्रपथ्याय च नमः। नमः किगुंशीलाय च नमः। नमः किगुंशीलाय च नमः। नमः किगुंशीलाय च नमः। शयनाय च नमः। क्षयणाय च नमः। क्षयणाय च नमः। नमः कपर्दिने च नमः। नमः कपर्दिने च नमः। नमः कपर्दिने च नमः। हस्तये च नमः। पुलस्तये च नमः। पुलस्तये च नमः। नमो गोष्ठ्याय च नमः। नमो गोष्ठ्याय च नमः। नमो गोष्ठ्याय च नमः। गृह्याय च नमः। गृह्याय च नमः। गृह्याय च नमः। नमस्तल्प्याय च नमः। नमस्तल्प्याय च नमः। नमस्तल्प्याय च नमः। गेह्याय च नमः। गेह्याय च नमः। गेह्याय च नमः। नमः काट्याय च नमः। नमः काट्याय च नमः। नमः काट्याय च नमः। वरिष्ठाय च नमः। गह्वरेष्ठाय च नमः। गह्वरेष्ठाय
च नमः नमो हृदयाय च नमः नमो हृदयाय च नमः नमो हृदयाय च नमः So here is this one is a commonly mispronounced word in this particular Anuvakam, that is Hradayaya. It should not be chanted as Hridayaya. Hridaya is heart. Here Hradaya is referring to deep still water. All the water ecosystems where the water is so deep, all that water and the uh, beings, all the plants, animals, everything that live in, all that is Him. So that is what it is referring to. It is Hradayaya. It's not Hridayaya. Hridaya is a very familiar word for us, so we tend to do that. Kindly note that. Let's go to the same one and then we'll continue from there. Namo Hradayaya cha namaha. नमो हृदयाय च नमः नमो हृदयाय च नमः निवेष्ट्याय च नमः निवेष्ट्याय च नमः निवेष्ट्याय च नमः नमः पागुंसव्याय च नमः नमः पागुंसव्याय च नमः नमः पागुंसव्याय च नमः रजस्याय च नमः रजस्याय च नमः रजस्याय च नमः नमः शुष्क्याय च नमः नमः शुष्क्याय च नमः नमः शुष्क्याय च नमः हरित्याय च नमः हरित्याय च नमः हरित्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः उलप्याय च नमः उलप्याय च नमः उलप्याय च नमः नम ऊर्व्याय च नमः नम ऊर्व्याय च नमः नम ऊर्व्याय च नमः कूर्म्याय च नमः सूर्म्याय च नमः सूर्म्याय च नमः So here at this point, there is one more thing you might note at this point. There is Urvyaya cha Surmyaya. Both of them uh, are very familiar with the words there. Urmyaya cha Vasvanyaya cha in fifth Anuvakam. So here Urvyaya has to be marked very well because you'll tend to go back and say Urmyaya cha Surmyaya cha, which is again not a correct one, not an exact thing. Urviyaya means Urvi, that is the root word. Urvi is the earth.
So Surmiya is waves. So here you are telling that both the land and the waves are both him. In a way, you are saying he is both the cause and the effect. Everything is him. So that is the words that we should mark so that we don't make the popular usually done mistakes. It is Urviyaya Surmiyaya. Let's do the Urviyaya Surmiyaya again and we'll go forward. Nama Urviyaya cha namaha. नम ऊर्व्याय च नमः नम ऊर्व्याय च नमः Urmiyaya cha namaha. सूर्म्याय च नमः सूर्म्याय च नमः Namah Pagam Namah Paryaya cha namaha. नमः पर्ण्याय च नमः नमः पर्ण्याय च नमः Ashadhyaya cha namaha. पर्णशद्याय च नमः पर्णशद्याय च नमः Namopaguramanaya cha namaha. नमोपगुरमाणाय च नमः नमोपगुरमाणाय च नमः Bhignate cha namaha. अभिघ्नते च नमः अभिघ्नते च नमः Nama Akhidhate cha namaha. नम आखिदते च नमः नम आखिदते च नमः Akhidhate cha namaha. प्रखिदते च नमः प्रखिदते च नमः Namo Namaha. नमो भो नमः नमो वो नमः Kirikebhyo namaha. कीरिकेभ्यो नमः कीरिकेभ्यो नमः Devanagam hridayebhyo namaha. देवानागं हृदयेभ्यो नमः देवानागं हृदयेभ्यो नमः Namo vikshirnakebhyo namaha. नमो विक्षीणकेभ्यो नमः नमो विक्षीणकेभ्यो नमः Namo vichinvatkebhyo namaha. नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः Okay, this Anuvakam, we've got two more namams. Those were skipped in the document, in the display by mistake. Please repeat after me. Nama anirhatebhyo namaha. नम आनिर्हतेभ्यो नमः
नम आनिर्हतेभ्यो नमः नम आमि भक्तेभ्यो नमः नम आमि वत्केभ्यो नमः नम आमि वत्केभ्यो नमः Okay. I think in the middle there is one word. I think I mispronounced it. Namah Parnyaya cha Namaha. Namah Parnyaya cha Namaha. That's a correction from my side. Maybe I said something else there. So kindly excuse me on that. Yeah. We will go to the Yajuhu mantra. नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः केगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः केगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च So here is another place which one has to be very focused. That is Namakka Pardineja Pulastayecha. The word comes again in fifth Anvakam. Namakka Pardineja Vyuptakeshayacha. So you're chanting the ninth Anvakam and you suddenly jump Namakka Pardineja Vyuptakeshayacha and then you are lost suddenly. So that is one thing which you'll have to keep note again here also. नमः कपर्दिने च पुलस्तये च. Maybe I can just do this. Kapardina is Shiva, who is having the Jata Juta, the matted hair. And that we are referring to that Shiva. And Pulastayecha. Pulastayecha is someone who is right in front of us, who is very close to his devotees all the time. So we are remembering him, we are seeing him. So if you keep this thought in mind, probably that loop will not happen. At the same time, as I'm saying that you'll go back to the fifth Anuvakam, you might also, in the fifth Anuvakam, you will jump and come here. Namakka Pardinecha Pulastayecha instead of Viptakeshaya. So this kind of looping will happen if you are not alert. If you let your mind wander away, because it is totally 15 minutes of chanting and the human mind does not focus too much, more than 30 seconds on a normal scale. So kindly keep these things in mind. Please note. Let's go to the next one. Namo Goshthyaya cha Grahyaya cha. नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काढ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः
काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च So here one more place, one more loop will come up. This Namah Katyaya, that same word comes in Anuvakam number 7. And it goes Namasrutyaya cha Vadhyaya cha Namah Katyaya cha Nipyaya cha. So when you are chanting that, you might say Namah Katyaya cha Gahvareshtaya cha. You skipped so much, all the 8th Anuvakam, totally forgotten. Or you are here and you are doing Namakatyaya cha Nipyaya cha, then suddenly you'll go back. So this is another place which one can go into loops if not if we lose our focus. Could be that you are doing puja and all good reasons, but still it can still happen. Okay. Namakatyaya cha Gahvareshtaya cha. नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निभेष्ट्याय च. नमो हृदयाय च निवेष्प्याय च नमो हृदयाय च निवेष्प्याय च नमः पुंसव्याय च रजस्याय च. नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च. नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च We will repeat the same line once again. नमः शुष्क्याय च हरित्याय च. नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च. नमो लोप्याय चोलप्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च. नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च We will repeat this line again because we have talked about that. It is Urvyaya cha Surmyaya cha. And because those two words are so close, and also we have said this particular namam before in fifth Anuvakam as Nama Urmyaya cha Vasvanyaya cha. We tend to do the same thing here also. But it is Nama Urvyaya versus the mistaken one, Urmiyaya, when it comes to Anuvakam number 9 in this particular spot. Let us repeat again. Nama Urvyaya cha Surmyaya cha. नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च
नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च So here, if you have noted, for those who have noted that Namo Paguramanaya cha Bhignate cha, we stopped with a Anudatam on the cha. That is the way I was taught, and I'm doing it that. Okay. So when you stop, looks like that is what is done as a practice. So let's repeat that one and then go forward. नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिधते च प्रखिधते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरीकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः 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 नमो विक्षीणकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विक्षीणकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विक्षीणकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नम आनिर्हतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नम आनीहत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः नम आनीहत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः So one small correction there. It is nama anirhatebhyo.
So there is some that formatting error, that ra is gone. So it has become anihatebhyo. So please let's correct that one as anirhatebhyo. If you see the English, there you see the R, and that R it didn't preserve the formatting from Word to PDF and the software to Word and Word to the PDF. So there is something happening there. Please repeat after me again. Nama anirhatebhyo devanagam hridayebhyah. नम आनिर्हतेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः नम आनिर्हतेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः Here the next one also, there is in the Sanskritam part, Nama Ami Vatkebhyo Namaha. I think a zero got typed there instead of an O. There is some issue there. We will address that and then we will upload it in the place wherever it needs to be uploaded. Nama Ami Vatkebhyo Devanagam Hridayebhyah. नम आमि वत्केभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः नम आमि वत्केभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः Okay. That completes the Yajuhu format. Now let's go into the Samhita part. Here, I will chant the whole thing in one go, and then Srihari, please repeat twice after me. Om Nama Irinyaya cha Prapathyaya cha Namah Kigum Shilaya cha Kshayanaya cha Namah Kapardine cha Pulastaye cha Namo Goshthyaya cha Griyaya cha Namastalpyaya cha Geyaya cha Namah Katyaya cha Gahvare य च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पगुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोरप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः। ॐ नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय
लोट्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः ॐ नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः Okay. So that completes our ninth Anuvakam. From second Anuvakam till ninth Anuvakam, we have seen different forms of Rudra. That is, we have seen Rudra in everything that we see around us, whatever is visible for us. So to that Rudra, we bow down. And after this, this is Sarvantaryamitva. That is his omniscience, omnipresence, omnipotence. That is what we have seen, his omnipresence basically. That's what we have seen from second to ninth Anuvakam. The conclusion of ninth Anuvakam also it says, it shows Rudra as a karma phala pradata. It seems he is holding up his hands or with weapons. And what is he doing? He is beating people. Some slowly, some very hard. And some people with the same raised up hands, he is giving all boons. He is giving them all good things, whatever they need in life. So this is depending on their karma. So that is one reason why our elders have said that Rudra, the one who chants Rudram, his life, whatever happens, he gets the balance of mind to deal with the life as it is, as it comes. And also, they will also have the blessing of that karma getting pacified. Or before it comes, it is already cleared in a very small little way, or it may be removed. So that is the Rudra Tattva. And then from the 10th Anuvakam onwards, we will get into seeking his blessings. So that we will do next week. Maybe since we have some time left out, we can see if anyone wants to ask any question till here, whatever we have learned, or if you want to unmute and chant and see how you are chanting, it'll be a very good occasion now.
looks like everyone wants to listen. Maybe Dhurjati, Sairam, can we have the 10th Anuvakam also today? Start. Yeah, you can What start. shall we say? Sure, absolutely. Yeah, if we can. We don't have a text. Yeah, that's where. So you could probably take it out from SSBPT, and then as you take it out, we will do. Srihari, one of us, we will chant whole of till these 9 Anuvakams. I think that is a good thing to do now. Maybe let me do that. I think that'll be good. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Utota Ishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyamutate Namaha. Yata Ishu Shivatama Shivam Babhuvate Dhanu Shiva Sharavyaya Tavatayanu Rudramridaya. Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini Tayanastanu गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ व्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो
पतिभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय पिशीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगृह्मतीभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यो
कर्मकारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेचाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्ध्यते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो
नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नम आतार्याय चालाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोरप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः. Sai Ram. So in this chanting, I think there were a couple of places where the swaram was not clear. So just for the clarity's sake, I'm just repeating in these two places. Athoya ishudhistavare asmannidhehitam. I think that one. So kindly note, this is the first anuvakam, last sentence. Athoya ishudhistavare asmannidhehitam. And again, in the second anuvakam, no, it is in the fourth anuvakam, again the last line, Namashvabhyashvapatibhyascha vo namaha. I think the Shvapati, that swaram was not clear, or if it was right or wrong, I'm not clear. I don't remember exactly, but there was something which you could see and then correct it accordingly. Sai Ram, that is, yeah, we are at 7 o'clock. Maybe we can start the 10th Anuvakam next week itself. Okay, Sai Ram, everybody. Yadaksharapadabhrashtam matraहीनं tu yad bhavet तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशन्मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर. हरिः ओम तत्सत्. श्री साईश्वरार्पणमस्तु.